Good morning, dear students. Welcome to our chemistry class. Today we are going to start a new chapter, that is solid state. You know what is meant by solid and its properties, right? Yes. We know that matter means anything that can occupy space, which is known as matter, and its primary classifications are solid, liquid and gas. And there are different types of properties exhibited by these solid, liquid and gas, right? Yes. We know that in solid state materials, the molecules are very closely packed. Yes, the molecules are very closely packed and the force of attraction between these molecules are very large. Okay, and they have no freedom to move. So in this chapter, we are going to discuss the peculiarities of solid state in detail. Okay, so let's start. So here, there are two main classifications of solids. Solids can be classified into mainly two categories. That is very important in this chapter. The first category is amorphous solid and the second classification is crystalline solids. Okay, so look at the properties of amorphous solids. The term amorphous solid is derived from a Greek word amorphous, meaning no form. So this word indicates this type of solids does not have any perfect form or perfect shape. Okay, then the constituent particles are arranged in a short range order with a regular and periodically repeating pattern over short distances. Short range order means it has an order but not in a proper manner. Okay, then these solids get softened at a certain temperature and hence can be molded and drawn into various desired shapes. Solids may also acquire crystalline form at some temperature when heated. Okay. So നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അമോർഫസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ്സിന് നോർമലി ഒരു ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഓർഡർ അമോർഫസിനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു പ്രോപ്പർ മാനറിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അമോർഫസിനകത്തിൽ വരുന്നത്. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോളിഡ്സിനെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവരെ മോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷേപ്സിലേക്കൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സോളിഡ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, then these solids have the ability to flow very slowly, due to which they are also termed as pseudo solids or supercooled liquids. The very important property that exhibited by the amorphous solids is they have a tendency to flow very slowly. അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ അമോർഫസ് സോളിഡ്സിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പതുക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്കിൽ പോലും വളരെ പതുക്കെ അവർക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് നോർമലി ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ടെൻഡൻസി അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് they are known as എന്താണ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഓർ സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ്. സ്യൂഡോ മീൻസ് ഫേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ സോളിഡ്സിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് pseudo solids എന്ന് നമ്മൾ ഇവരെ വിളിക്കുന്നത്. Then these solids are isotropic in nature due to the absence of long range order and irregular arrangement of the constituent particles in all direction. This leads to same value of physical property along all the direction. So we know the property of refractive index, right? Yes. So here is a property exhibited by the solids. The one is isotropic nature and another one is anisotropy. Isotropy and anisotropy വളരെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആൾക്കൊരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമോർഫസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ്. അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈവൻ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു ഇറഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും അയാളുടെ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പോലെയുള്ള
ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഒരേ വാല്യൂസ് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഹാവ് സെയിം വാല്യൂ ഇൻ ഓൾ ദി ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഒരേ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോട്രോപ്പി. വി നോ ദാറ്റ് ഐസോ മീൻസ് സെയിം അല്ലേ? യെസ്. അതേസമയം നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈനിൽ പഠിക്കും, അവർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ വാല്യൂ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരേപോലെ ആകണമെന്ന് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, അവരുടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അനൈസോട്രോപ്പി എന്നാണ്. സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിനകത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഐസോട്രോപ്പി ആൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പി. ഓക്കെ, സോ അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് എക്സിബിറ്റ് ഐസോട്രോപിക് ഇൻ നേച്ചർ ബിക്കോസ് they does not possess long range order, they have no regular arrangement, so the value of physical properties are same in all the direction, so they exhibit isotropic nature. Comment on the nature of the amorphous solids എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ questions വരും. Okay, then examples of amorphous solids: glass, rubber, amorphous silicon and plastics are typical examples of amorphous solids. Okay, and next one, amorphous silicon is a photovoltaic material widely used for conversion of sunlight into electricity. സൺലൈറ്റിനെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക് മെറ്റീരിയൽ കൂടിയാണ് ഏത്? അമോർഫസ് സിലിക്കൺ, വിച്ച് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ amorphous solid. Okay ആണോ? Then the glass used in making glassware, rubber used in making hot water bags and cotton candy are amorphous solids. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് വെയർസ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റബ്ബർ, കോട്ടൺ ക്യാൻഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അമോർഫസ് സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ amorphous solids, which is the primary classification of solid. Okay, then the second classification of solid is crystalline solids. Okay, as the name mentioned here, we know what are the peculiarity of a crystal. Crystal has a perfect arrangement or ideal arrangement. It has a definite shape. Okay, yes, crystalline solids, this range of solid consists of a broad range of small crystals having a definite characteristic geometrical shape. എന്താ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ, വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൽ കാണാൻ പറ്റും? ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ അമോർഫസ് സോളിഡ്സിൽ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് amorphous solids it possesses a short range order, while in the case of crystalline solid it possesses long range order. Okay, long range order which means എന്താണ്? it has a perfect arrangement. അപ്പോൾ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, അതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നോക്കിയേ, ദ സിമെട്രി ആൻഡ് റെഗുലാരിറ്റി ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് that repeat at any distance from a given atom due to the interaction between the particles. Okay, with a regular and periodically repeating pattern over the entire crystal. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയണ്ട, ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. സിമെട്രി എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈനിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടുകൾ കിട്ടും. അത്തരം ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് റെഗുലാരിറ്റി ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാളെ നമ്മൾ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ പൊസസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? യെസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് possess a sharp melting point. അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നോർമലി നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ അമോർഫസ് സോളിഡ്സിന് ഒരു ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് possess a sharp melting point, but in the case of crystalline solid it should exhibit a sharp melting point. Then yes,
This is the main important property exhibited by the crystalline solid. In the case of amorphous solid, it exhibit isotropic nature. And what is mean by isotropic nature? Yes, the physical value have same, the physical property exhibit same value in all directions because they possess short range order. But in the case of crystalline solid, it possesses anisotropic nature. Anisotropy means the value of physical properties are not same in the all direction. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ഡയറക്ഷനിലും ഇവർക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേത് പ്രോപ്പർട്ടി അനൈസോട്രോപ്പിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, due to the different arrangement of particle in different direction, this leads to different value of physical property along different directions in the same crystals. Metallic elements including iron, copper and silver are typical examples of crystalline solids. നമ്മുടെ iron, copper, silver ഒക്കെ ഈ crystalline solidsന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. On the other hand, non-metallic elements like sulfur, phosphorus and iodine and compounds like sodium chloride, zinc sulfide, naphthalene, quartz are typical examples of crystalline solid. അപ്പോൾ മെറ്റൽസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്, അയഡിനും പിന്നെ കോമ്പൗണ്ടുകളായ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ അയണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. സിങ്ക് സൾഫൈഡ്, നാഫ്തലിൻ, ക്വാർട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ഇൻറ്റു അമോർഫസ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന രീതിയിൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാ തവണത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇത്? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ്. സോളിഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് മെയിൻലി ഇൻറ്റു ടു ടൈപ്സ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അമോർഫസ് സോളിഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ്. എന്നിട്ട് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഓരോ സെന്റൻസും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരു രണ്ട് കോളം ആക്കി മാറ്റി ഒരു സൈഡിൽ അമോർഫസ് ദെൻ അപ്പുറത്ത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അമോർഫസിന്റെ കേസിൽ ഡസ് നോട്ട് പൊസസ് എ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഇപ്പുറത്ത് പൊസസ് എ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോർഫസ് സോളിഡ് ഇറ്റ് does not have any definite shape. ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ്? it possesses a definite shape എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാം, നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ ക്യാൻ ബി ക്ലീവ്ഡ് on definite arrangement by using a sharp edged tool എന്ന് പറയാം. നമുക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല ഡെഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആയിട്ട് അവരെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീവേജ് ആർക്ക് പോസിബിൾ ആണ്? നമ്മളുടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ പോസിബിൾ ആണ്. എന്നാൽ ഡസ് നോട്ട് പൊസസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ക്ലീവേജ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് എന്നും അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം, അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഫ്ലോ വെരി സ്ലോലി എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ഓർ എന്താണ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഒരു സോളിഡ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രൂ സോളിഡ്സ്. ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ട്രൂ സോളിഡ്സ് എന്നും വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഏത്? ഐസോട്രോപ്പി ആൻഡ് അനൈസോട്രോപ്പി അല്ലേ. amorphous solids exhibit isotropic in nature because the value of physical properties are same in all the directions due to the short range order. Then in the case of crystalline solids, it possesses an isotropic nature because the value of physical properties are different in different directions because they possess a long range order. Okay, then examples പറയണം രണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോളം ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിൾ ആവും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ നൗ വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദി പ്രൈമറി classification of solid, that is amorphous and crystalline solids. Then
Next, these solids can be further be classified into 4 categories on the basis of nature of intermolecular forces acting over them. അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 4 കാറ്റഗറീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ വീണ്ടും 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും. അത് ആ ഓരോ സോളിഡ്സിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പൊസസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ്. Second one is ionic solids, third one is metallic solids, and the last one is covalent solids. Okay, so molecular solids, ionic solids, metallic solids, covalent solids are the further classification of crystalline solids. So let us discuss the property of each solids in detail. The first one is molecular solids. Solids composed of molecules as constant particles. These solids can be further categorized into following types. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണല്ലോ അതിനകത്തിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിനെ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 3 types. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് non-polar molecules, and third one is hydrogen bonded molecule. Yes, the first category is non-polar molecular solids. അപ്പോൾ non-polar, molar, hydrogen bonded എന്ന രീതിയിൽ molecular solidsനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് non-polar molecular solids എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഐദർ ആറ്റം. അപ്പം ജനറലി മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നോൺ പോളാറിലാണെങ്കിലും പോളാറിലാണെങ്കിലും എന്താണ് അതിനകത്തിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഹൈഡ്രജൻ, ക്ലോറിൻ, അയഡിൻ ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ്. മോളിക്യൂൾസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നോൺ പോളാർ ആണ്. നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ H2Cl2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരുടെയും H2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളവർ എന്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല? പൊളാരിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ? സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇൻ നോൺ പോളാർ molecular solids, the composed atoms or molecules are held together by weak dispersion forces or London forces. നമ്മൾ ഇവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ ഡിസ്പെർഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ്, ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? So here in the case of non-polar molecules, the intermolecular force of attraction existed is weak dispersion force or London force. Okay, then they are soft and non-conductors of electricity. അവരുടെ physical nature എന്ന് പറയുന്നത് soft ആണ് and they are non-conductors of electricity, that is they are insulators. Okay, then they have low melting point and usually exist in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. Okay, അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണ്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ല എങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ദീസ് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ്. ഓക്കെ, നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ആറ്റംസ്, അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. അതേപോലെ ആൻഡ് ദി ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് വീക്ക് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ഡിസ്പെർഷൻ ഫോഴ്സ്, റൈറ്റ്? ദെൻ ദേ ആർ സോഫ്റ്റ് and they are insulators. Okay, then they have low melting point and the examples of non-polar molecules are hydrogen, chlorine, iodine, etc. And the second classification of molecular solids is polar molecular solids. What is polar molecular solids? Okay, here molecules or atoms are the constituent particles. ഇവിടെയും അവർ തന്നെയാണ് constituent particles ആയിട്ട് വരുന്നത്, right? Then
എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ, ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് HCl, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് polar molecular solids. And in polar molecular solids, the comprised atoms or molecules are held together by stronger dipole-dipole interactions. In the case of non-polar molecular solids, the intermolecular force existed between them is weak dispersion force or London force. But in the case of polar molecules, the intermolecular force between them is strong dipole-dipole interaction. Okay, and here like non-polar molecular solids, polar molecular solids are also soft and they are also the non-conductors of electricity, which means they are also insulators. Okay, then the melting points of these solids are higher than those of non-polar molecular solids and usually exist in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. So compared to non-polar molecular solids, the melting point of polar molecular solids are little bit higher. Okay, then molecules like sulfur dioxide, solid ammonia are examples of polar molecular solids. Clear ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നോൺ പോളാറും പോളാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. So these are the two classification of molecular solids, and the third most classification of molecular solid is hydrogen bonded molecular solids. Hydrogen bonded molecular solids. Here also the constituent particle is molecule or atom, but in the case of hydrogen bonded molecular solids, the attractive force between the atoms is hydrogen bonding. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് contain polar covalent bond between hydrogen and fluorine, oxygen or nitrogen atoms. Strong hydrogen bonding binds molecule of such solids like water or ice. എന്താണ് ഇപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാം ഐസിനകത്തിലൊക്കെ, ഐസൊക്കെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക, ഐസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഐസൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അവയ്ക്കിടയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. യെസ്, ദേ ആർ നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. They are also insulators and volatile liquids. They show some properties of vaporization, or they are soft solids. So their physical nature also soft. Okay, so these are the properties exhibited by hydrogen bonded molecular solids. Okay, so the molecular solids are further classified into three types. The first one is non-polar molecular solids, the second one is polar molecular solids, and the third one is hydrogen bonded molecular solids, and these are the properties exhibited by these type of solids. So this is the first classification of crystalline solids. Okay, then moving to the second classification of crystalline solids, that is ionic solids. So in the case of molecular solids, we discussed the constituent particles in the molecular solids is atoms or molecules, right? And in the case of ionic solids, as the name mentioned here, which are the constituent particles of ionic solids? Yes, it is comprised of ions. അല്ലേ, ionic solids എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ions ആണ് അല്ലേ. Yes, the constituent particles of these solids are ions, and the solid is composed of three-dimensional arrangement of cations and anions that are bonded by strong Coulomb or electrostatic force. We know that in the case of ionic compounds, the force of attraction existed between the ions are electrostatic force of attraction, right? Yes, here also the intermolecular force of attraction existed between the ionic solids are electrostatic force of attraction. Okay, then next one, these
These solids are hard, brittle in nature and have high melting and boiling point. So in the case of molecular solids, that is non-polar, polar, hydrogen bond or whatever it is, it has soft, its physical nature is soft. But in the case of ionic solids, they are hard and brittle in nature, and also they possess high melting point and also high boiling point, right? Then next one, they are electrical insulators in solid state due to the absence of movement of free electrons, but are good conductors in molten state due to the movement of ions. നമുക്കറിയാം അയോൺസിന്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അയോൺസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അയണിക് സോളിഡ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. അയണിക് സോളിഡ്സിന്റെ കേസിൽ അവര് എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് നോ ഫ്രീഡം ടു മൂവ്, അയോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം ഇല്ല. സോ ദേ ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഫ്രീഡം ടു മൂവ്. അപ്പോൾ അയോൺസിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ദേ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടുത്തെ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പറയണം. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇൻസുലേറ്റർ ആണെന്നോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ, whether it is solid or molten state, it behave like എന്താണ് conductor and insulator. ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. Okay, so next classification of crystalline solids is metallic solids. In these solids, positive ions is surrounded by mobile free electrons and are evenly spread all over the crystal. So in the case of metallic solids, the constituent particles are in the center, cation is present and which is surrounded by mobile free electrons, that is moving free electrons. Okay, അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സിന്റെ കേസിൽ കാറ്റയോൺ ആണ് മിഡിലിൽ വരുന്നത്, അതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി ഇതിനകത്തിൽ ഓരോ മെറ്റൽ ആറ്റവും, അപ്പോൾ ഇവരുടെ ചുറ്റിനും മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഓരോ മെറ്റൽ ആറ്റവും വൺ ഓർ മോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറത്തുള്ള ആ ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് the electrical and thermal conductivity of the metallic elements. Okay, then application of electric field makes these electrons flow through the linkage of positive ion. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ എന്താണ് പിന്നെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. And then whereas application of heat to one of portion of a metal makes the thermal energy spread uniformly throughout by free electrons. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് ആണ് മെറ്റലിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് ചുറ്റും എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലെ എന്ത് സംഭവിക്കും, തെർമൽ എനർജിയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ മെറ്റൽസ്, അപ്പോൾ മെറ്റൽസിന്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ എക്സിബിറ്റ് മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ, ദേ ആർ ഡക്റ്റൈൽ, മാലിബിൾ, സൊണോറസ് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെയും മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സും എന്ത് ചെയ്യും, എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾ മെറ്റൽസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ മെറ്റാലിക് solids. Okay, so these are the characteristics of metallic solids. And the last category of crystalline solids is covalent solids. Okay, crystalline solids of non-metal comprises of covalent bond between adjacent atoms that are strong and directional in nature, due to which atoms are held very strongly at their positions all over the crystal. അപ്പോൾ കോവലന്റ് ബോണ്ട് നമുക്കറിയാം, ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബോണ്ടാണ് കോവലന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോവലന്റ് ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സോളിഡ്സിനെയുമാണ് കോവലന്റ് സോളിഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ these are also called giant molecules. അത്യാവശ്യം സൈസിൽ വലിപ്പമുള്ള സോളിഡ്സ് ആണ് കോവലന്റ് സോളിഡ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. സോ they are known as giant molecules. Okay, then these solids are very hard and brittle. Then they have extremely high melting point and may decompose before melting. Melting point വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. They do not conduct electricity, so they are known as insulators. And diamond and silicon carbide are typical examples of covalent solids, but
but graphite is an exception as it is soft and a good conductor of electricity. ഗ്രാഫൈറ്റിനകത്തിൽ കോവലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ കോവലന്റ് സോളിഡ്സ് കാണിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്. നോർമലി കോവലന്റ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്, അവർ ഹാർഡ് ആണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സോഫ്റ്റും ആണ്, അതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് crystalline solids. The first classification is molecular solids. It is further classified into non-polar molecular solids, polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. Then ionic solids, next one is metallic solid and the last category is covalent solids. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറി ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളിഡ്സിന്റെയും എഴുതി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അവരുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എഴുതാം, എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതാം, ഇന്റർ അറ്റോമിക് അട്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് എഴുതാം, മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എഴുതാം, ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ 6 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളിഡ്സിന്റെയും എഴുതി ഒരു കോളം പോലെ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആവും. Then next നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോവലന്റ് സോളിഡ്സ് നോർമലി ഹാർഡ് ആണ്, ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്. പക്ഷേ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, വാട്ട് മേക്സ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സോളിഡ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി? എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് മേക്ക് എ ഗ്രാഫൈറ്റ് സോഫ്റ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയതും അയാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒരു കണ്ടക്ടറായി മാറിയതും? ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് എ കോവലന്റ് സോളിഡ് ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ ഈസ് സോഫ്റ്റ്. ദ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഓഫ് graphite are prescribed in different layers and are covalently bonded to 3 of its surrounding atoms in the same layer. Graphite inde microscopic structure നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ we can see that there are some layers. കുറേ ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ ഓരോ ആറ്റംസ് ആ ഓരോ ലെയറിലെയും ഓരോ ആറ്റംസും കോവലന്റ് ബോണ്ട് വഴിയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then the fourth valence electron of each atom is present between different layers and is free to move, which makes graphite a conductor of electricity. അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറുകളാണ്, അവിടെ ആറ്റംസ് കോവലന്റ് ബോണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനകത്തിലിപ്പം കാർബൺ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ 4 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തിലെ 4ാമത്തെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവബിൾ ആണ്. ആ 4ാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ സ്ലൈഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സ്ലൈഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ്, അങ്ങനെ സ്ലൈഡിംഗ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നതും അതേപോലെ നല്ലൊരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബീയിങ് എ കോവലന്റ് സോളിഡ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ.